Jai Shri Swaminarayan students. I welcome you all in a lecture of programming in a C++. So, in a previous lecture, we learned about the unformatted input-output operations. Okay, so in unformatted input output operation we learn about cin, cout, get, put, get line and write. So this is the function which is used to perform the unformatted input output operation. As we know that the cin is used for input and cout is used for output. Okay, and then this both get and put are the input output character operation. It means input output character operation is performed using the get and put, and input output string operation is performed using getLine and the write function. Okay, so this is the function which we learned in a previous lecture. Okay, so cin is a standard input statement which is used to take the value from the user in our program. The cout is the function which is used to print the value onto the particular screen. Then get and put both are the function which is used to perform the input output character operation. It means we can take a character using the get function and we can print the character onto the screen using the put function. Same like get line and the write function which is used to perform the input output string operations. Okay, now today's lecture is about the formatted input output operations. Okay, so we have to use the different types of the function as well as the manipulators to perform the formatted input output operations. So to perform the format input output operation, first function we need is width. Okay, so this width function is used to specify field width for the output to be displayed. એટલે કે જે આઉટપુટ આપણને જોવા મળે છે એ આઉટપુટ જે છે એની વિડ્થ જે છે એ સ્પેસિફાય કરવા માટે જે છે એ
width function નો ઉપયોગ થાય છે એટલે કે used to specify the field width for the output to be displayed. Okay, so width function is used to specify the field width for the output to be displayed. If you specify the field width using this function, then output will be display right justified. એટલે કે જો તમે width ફંક્શનનો ઉપયોગ કરશો તો જે કંઈ પણ તમને આઉટપુટ મળશે એ આઉટપુટ જે છે એ રાઈટ જસ્ટિફાઈડ હશે. હવે એક વસ્તુ ખાસ બીજી આની અંદર ધ્યાન રાખવાની છે કે જો નંબર ઓફ ડિજિટ અથવા તો કેરેક્ટર જે છે એ ફિલ્ડ સાઇઝ કરતા ઓછા હશે તો એની અંદર શું થશે, બ્લેન્ક સ્પેસ છૂટી જશે. અને જો નંબર ઓફ ડિજિટ અથવા તો કેરેક્ટર જે છે એ ફિલ્ડ સાઇઝ કરતા વધારે હશે તો એ કપાઈ જવાની જગ્યાએ ઓટોમેટિકલી ફિલ્ડની વિડ્થ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એટલે કે ઇફ number of digits or character to be display એટલે કે જે દેખાવાના છે એ ડિજિટ્સ અથવા તો કેરેક્ટર જે છે એ is smaller than field size, then remaining fields are filled with blanks. એટલે કે જો વિડ્થ કરતા નંબર ઓફ ડિજિટ્સ અથવા તો નંબર ઓફ કેરેક્ટર જે છે એ ઓછા હશે તો જે ખાલી જગ્યા અથવા તો જે રિમેનિંગ વધ્યા એની અંદર બ્લેન્ક સ્પેસ આવી જશે. અને જો એટલે કે ઇફ નંબર of digits or character to be displayed is greater than field size. If the number of digits or character to be displayed is greater than the field size, then instead of truncating that output, it will automatically increase the
ફિલ્ડ વિડ્થ. ઓકે, એટલે કે આ વિડ્થની અંદર શું થશે કે જો નંબર ઓફ કેરેક્ટર અથવા તો નંબર ઓફ ડિજિટની સાઇઝ જે છે એ ફિલ્ડ સાઇઝ કરતા ઓછી હશે તો ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અને જો વધારે હશે તો જે રિમેનિંગ છે એની જગ્યાએ જે છે એ બ્લેન્ક સ્પેસ થઈ જશે. અને એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે યુ હેવ ટુ સ્પેસિફાય field width for each output item separately. એટલે કે આપણે દરેકે દરેક જે છે એ આઇટમ માટે ફિલ્ડ સાઇઝ જે છે એ સેપરેટ આપણે જે છે એ કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો આપણે વાત કરીએ તો કેવી રીતે થશે, તો સપોઝ કે ઇન્ટીજર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 23, then cout width is equal to 5 and cout a, તો આઉટપુટ શું આવશે, તો આઉટપુટ આવી રીતે આવશે. તો અહીંયા લખેલો હશે 2, 3 અને બાકીના 1, 2, 3 જે છે એ શું થઈ જશે, blank space આવશે. Okay, so this is the width function. Then the next function is precision. So the next function is precision. So this precision function अथवा तो precision function is used to specify, this function is used to specify number of digit to be displayed after decimal point for the floating point નંબર. ઓકે, એટલે કે આપણે કોઈ પણ પોઈન્ટ વાળો નંબર આપેલો હોય તો એના પછી આપણે કે પોઈન્ટ પછી કેટલા નંબર ડિસ્પ્લે કરવા છે તો એ વિશે જે છે એ અથવા તો એ વસ્તુ જે છે એ પ્રિસિઝન ફંક્શનથી થશે. ઓકે, બાય ડિફોલ્ટ cout will display the 6 digits after the decimal point. એટલે કે 6 ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 6 ડિજિટ જે છે એ બાય ડિફોલ્ટ બતાવશે, પણ 6 ડિજિટ કરતા ઓછા અથવા તો વધારે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવા હોય તો એ વખતે પ્રિસિઝન ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. અને there is no need to specify a precision function, એટલે કે no need to specify precision function for each item. એટલે કે દરેક વસ્તુ માટે પ્રિસિઝન ફંક્શન જે છે એ ડિક્લેર કરવું જરૂરી નથી અથવા તો સેપરેટલી એને બતાવવું એ જરૂરી નથી. ઓકે,
ફોર એક્ઝામ્પલ જો વાત કરીએ તો जो फ्लोट a is equal to 23.4567 હોય તો C out પ્રિસિઝન અને અહીંયા જો 2 લખેલું હોય તો C out એ તો આપણને આઉટપુટ શું મળશે આપણને આઉટપુટ મળશે 3.46 એટલે પોઈન્ટ પછી જે છે 1 અને 2 1 એન્ડ 2 બે ડિજિટ જે છે જોવા મળશે કારણ કે અહીંયા પ્રિસિઝનની વેલ્યુ જે છે એ કેટલી છે 2 આપેલી છે એટલે જે છે એ પોઈન્ટ પછી આપણને 2 નંબર જે છે એ ડિસ્પ્લે થશે ઓકે એના પછી જે છે એ આપણું ત્રીજું ફંક્શન છે the third function is fill function okay so this fill function is used to fill this function is used to fill the remaining blank field of the output with specific character એટલે કે fill નો ઉપયોગ જે છે એ રિમેનિંગ જે જગ્યા છે એ તમે શેના દ્વારા ફિલ કરવી છે અથવા તો કયા કેરેક્ટરથી ફિલ કરવી છે એના માટે ઉપયોગમાં આવશે ઇટ ઇઝ યુઝડ along with width ફંક્શન એટલે કે આ જે છે ફંક્શન ફિલ ફંક્શન એ આપણે વિડ્થ ફંક્શન જોડે જે છે યુઝ કરી શકીએ છીએ અને આ ફંક્શનને પણ સેપરેટલી જે છે એ અસાઇન કરવાની જરૂર નથી ફોર એક્ઝામ્પલ જો વાત કરીએ તો integer a is equal to 23 and if I write here cout dot width of 5 and cout dot fill star cout a તો આઉટપુટ જે છે એ શું આવશે two, three, star, star, star. ઓકે એટલે કે આવી રીતે જે છે એ બ્લેન્ક સ્પેસની જગ્યાએ સ્ટાર જે છે એ પ્રિન્ટ થશે ઓકે ધેન ધ નેક્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ સેટ એફ એટલે કે સેટ ફ્લેગ ફંક્શન સેટ એફ એટલે કે So this function is accept the flag and bit field as argument and format the output to be displayed એટલે કે આ ફંક્શન જે છે શું કરશે તો કે accepts the flag and bit field as arguments
ઓકે, એટલે કે ફ્લેગ અને બીટ ફિલ્ડ જે છે એ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે સ્વીકારશે અને ફોર્મેટ જે છે એ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરશે. જનરલ જો આપણે ફોર્મની વાત કરીએ તો cout ડોટ setf એની અંદર ફોર્મેટ ફ્લેગ અને બીટ ફિલ્ડ, તો આ જે છે એ એનું જનરલ ફોર્મ છે. ઓકે, અને આપણે જો અલગ અલગ પ્રકારના ફ્લેગ અને બીટ ફિલ્ડની વાત કરીએ તો અહીંયા જે છે આપણે લખીએ છીએ સપોઝ કે ફ્લેગ એ આર્ગ્યુમેન્ટ 1 માં આવે છે અને સામે બીટ ફિલ્ડ એ જે આર્ગ્યુમેન્ટ 2 માં આવે છે. ઓકે, તો હું તમને ખાલી કહું છું કે એનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે. સપોઝ કે iOS લેફ્ટ, ઓકે, તો એનું બીટ ફિલ્ડ છે iOS એડ જસ્ટિફાઈડ. તો આનો ઉપયોગ જે છે એ શેના માટે થાય છે? લેફ્ટ જસ્ટિફિકેશન માટે થાય છે. એવી જ રીતે iOS રાઈટ, તો iOS એડ જસ્ટિફાઈડ એનો બીટ ફ્લેગ છે અને આઉટપુટ જે છે એને રાઈટ જસ્ટિફાઈ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. એવી જ રીતે iOS અને ઇન્ટરનલ આવો એક ફ્લેગ છે જેનો બીટ ફ્લેગ છે iOS એડ જસ્ટિફાઈડ, જેનો ઉપયોગ જે છે એ સાઇન અથવા તો બેઝ ઇન્ડિકેટર પછી પેડિંગ આપવાનો છે. પેડિંગ એટલે કે જગ્યા. એના પછી જે છે એ iOS સાયન્ટિફિક, તો એનો બીટ ફિલ્ડ છે iOS ફ્લોટ ફિલ્ડ. એવી જ રીતે iOS ફિક્સ્ડ, તો એનો બીટ ફિલ્ડ છે iOS ફ્લોટ ફિલ્ડ. ઓકે, આ જે છે એ સાયન્ટિફિક નોટેશન માટે થાય છે ઉપયોગ એનો, અને આ જે છે એનો ઉપયોગ જે છે એ ફિક્સ પોઈન્ટ નોટેશન માટે થાય છે. આ જે છે એ આઉટપુટને લેફ્ટ જસ્ટિફાઈડ કરવા માટે થાય છે. આ જે છે એનો ઉપયોગ જે છે એ રાઈટ જસ્ટિફાઈ કરવા માટે થાય છે. iOS ઇન્ટરનલ જે છે એનો ઉપયોગ જે છે એ સાઇન અથવા બેઝ ઇન્ડિકેટર પછી પેડિંગ છોડવા માટે થાય છે. અને એના પછી જે છે એ iOS DEC એ ફ્લેગ છે અને આ એનું બીટ ફિલ્ડ છે બેઝ ફિલ્ડ, તો જેનો ઉપયોગ જે છે એ ડેસિમલ બેઝ માટે થાય છે. એવી જ રીતે iOS અને અહીંયા જે છે OCT એટલે કે ઓક્ટલ જે નું બીટ ફિલ્ડ છે iOS બેઝ ફિલ્ડ. અને એવી જ રીતે હેક્સાડેસિમલ માટે હેક્સ છે અને એનો પણ બીટ ફિલ્ડ છે બેઝ ફિલ્ડ. તો આ જે છે એ ફ્લેગ છે, સામે આ જે છે એના બીટ ફિલ્ડ છે. તો આ DEC જે છે એ ડેસિબલ બેઝ માટે વપરાય છે, OCT એટલે કે ઓક્ટલ બેઝ માટે વપરાય છે, અને HEX હેક્સ જે છે એ હેક્સાડેસિમલ બેઝ માટે વપરાય છે. ઓકે, આ સાથે અમુક ફ્લેગ એવા છે કે જે બીટ ફિલ્ડ જે છે એ સ્પેસિફાઈ કર્યા વગર પણ વાપરવામાં આવે છે. એવા જે છે એ આપણે થોડા ફ્લેગ જે છે એ લખી લઈએ અને એનો જે છે એ મીનિંગ જે છે એ પણ જોઈ લઈએ. તો
એવા ફ્લેગ જે છે એ સૌથી પહેલા જે છે એ iOS શો બેઝ. ઓકે, તો આ શેના માટે થાય છે ઉપયોગ? તો કે યુઝ બેઝ ઇન્ડિકેટર ઓન આઉટપુટ. ઓકે, એના માટે થાય છે. પછી બીજો જે છે એ iOS શો પોઝિશન. તો એનો ઉપયોગ જે છે એ પ્રિન્ટ વત્તા બિફોર પોઝિટિવ નંબર. એટલે કે પોઝિટિવ નંબર પહેલા જો પ્લસ જે છે એ તમારે આઉટપુટમાં જોઈતો હોય તો તમારે શો પોઝ જે છે એ તમારે લખવું પડશે અથવા તો ફ્લેગ આપવું પડશે. એવી જ રીતે iOS શો પોઈન્ટ. તો એ શેના માટે ઉપયોગમાં આવે છે? તો કે શો ટ્રેલિંગ decimal points and zero. તો પોઈન્ટ જે છે શો પોઈન્ટ એનો ઉપયોગ જે છે એ ટ્રેલિંગ ડેસિમલ પોઈન્ટ જે છે એના માટે ઉપયોગમાં આવે છે. એના પછી જે છે એ iOS અપર કેસ. તો use uppercase letters for hexadecimal output. ઓકે, પછી જે છે એ iOS skip us. તો એનો એ ફ્લેગનો ઉપયોગ જે છે એ સ્કીપ white space on input. ઓકે, પછી જે છે એ iOS યુનિટ બફર. તો શેના માટે ઉપયોગમાં આવે છે? તો કે ફ્લશ all the streams after insertion. અને છેલ્લે iOS stdio શેના માટે ઉપયોગમાં આવે છે? તો કે ફ્લશ stdio and stderr after insertion. તો આ જે આટલા ફ્લેગ છે એ આ ફ્લેગ એ વિધાઉટ બીટ ફિલ્ડ જે છે એ પણ ડિક્લેર કરી શકાય છે. એન્ડ there is some different kind of its use. Okay, so and the last function is unset f. એટલે કે the fifth function is unset f. અને આ ફંક્શનનો ઉપયોગ જે છે એ ફ્લેગને રીસેટ કરવા માટે થાય છે. એટલે કે this function is used to reset the flags that are set using setf function. Okay, so this is the till today this is the
formatted input output operations which we seen in this lecture. Okay, we will meet in a new lecture with a new concept. Till Jai Shri Swaminarayan. Astu.